सच्चिदानंद परम ब्रह्म आद्यशक्ति जगदीश्वरी बलभद्र अनंताय परमात्मन पुरुषोत्तम जगद्वंद्या महादुर्गा जगद्व्याप्तं महाकाली नमामि पाद पंकजे शरणागत रक्षमान श्री गुरु महिमानंत शरण श्री गुरु महिमानंत शरण श्री गुरु महिमानंत शरण ओम श्री गुरुदेवाय नमः शरण ओम श्री गुरुदेवाय नमः शरण ओम श्री गुरुदेवाय नमो शरण ओम नमः शिवाय शरण ओम नमः शिवाय शरण ओम नमः शिवाय शरण। प्रिय बालिका प्रेमी भक्त भाई माने पूर्व अध्याय अच्युत एवं पंचसखा माने क्या कही प्रभु बोली तार किसी विवरणी आपन देली। अच्युत देव महिमा गोस्वामी को प्रभु बोली ग्रहण कर ही कल्कि अवतार बोली कहते तार बहुत प्रमाण आपन देली। बर्तमान देखा आज संबल नगर हरिहर क्षेत्र गुप्त खंडगिरी आपको नहीं बहुत चर्चा चली। पुणी अनंत माधव ना को नहीं चर्चा चली अनंत ना को नहीं चर्चा चली माधव ना को नहीं चर्चा चली अनादि ना को नहीं चर्चा चली सी किए सब कौटी अच्छे से विषय आज आलोचना करिया। मोहकल्पे अच्युत कहते बैतरणी उत्तर दिगरे जन्म होइबु सेठारे अनंत मिश्र बोली नाम दुर्बादल श्यामल वर्ण अति दरिद्र विप्रसई अन्न बसन न मिलई भिक्षा मागई नीति नीति से रूपे उदर पोषंती से गृह करिथिव जही श्मशान भूमि से अटई अनंत पंडा जे नाम तांकर प्रभु जन्मिबे तांकरी घर पत्नी तांकर नाम पद्मावती तांक गर्भु प्रभु हेबे उत्पत्ति परे शंखचक्र थिबे से बही उदय भगत चिन्हिबे जाई। या महकपुरे अच्युतकर बाणी कौन कहले बैतरणी उत्तर दिगरे बैतरणी नदी दक्षिण दिगरे जाजपुर टाउन जोटा जहाँ से गाँटे था जाजपुर ग्राम बोली बहुत जगार अच्युत ये उल्लेख कर बैतरणी उत्तर दिगरे जन्म होइबु सेठारे बैतरणी उत्तर पार्श्व जन्म हे प्रभु। पुणी कौन कहले अति दरिद्र अनंत मिश्र बोली नाम दुर्बादल श्यामल वर्ण अति दरिद्र विप्र से अन्न बसन न मिलई भिक्षा मागई नीति नीति से रूपे उदर पोषण से ब्राह्मण भिक्षा मागी उदर पोषुले अति दरिद्र ब्राह्मण से गृह करिथिबो जही श्मशान भूमि से अटई जोटा घर थी पाखे श्मशान बही थो बैतरणी उत्तर पटरे हूँ बरा स्थान बरानाथ स्थान से गोटे पड़िया ता ना बारुणी पड़िया ता गोटे पटे श्मशान भूमि अच्छी जाजपुर टाउन श्मशान भूमि से कथा से उल्लेख कर विप्र थे पाखे गोटे श्मशान थी अनंत पंडा जे नाम तांकर प्रभु जन्मिबे तांकरी घर पति नाम पद्मावती तांक गर्भरु प्रभु हेबे उत्पत्ति परे शंख चक्र थिबे से बही उदय भगत चिन्हिबे जाई। जो भक्त उदय भक्त माने कौन आज्ञा देव लागी भक्त जो मान से ज्ञान थी प्रभु को चिन्हवाई ज्ञान थी से माने केवल प्रभु को चिन्ह पारे आउ चिन्ह पारे जुग जुगे से घटी प्रभु रामचंद्र को एपरिक आप अयोध्या भी जड़े कहीदेला अलग कथा माँ का ना नहीं प्रभु कृष्ण को केते लोक चिन्हले मथुरा तो मथुरा समस्ते पड़े द्वारिका को ना बहुत लोग रहीगले विश्वास न करी प्रभु को सेहीपरी ये जन्म ये जुगरे समस्ते चिन्ह पारे प्रभु की जे उदय भक्त बा जे देव लागी भक्त जे जार पाखे ज्ञान थी प्रभु को चिन्हवाई शक्ति थी प्रभु को चिन्हवाई से केवल प्रभु को चिन्ह पारे। जाजपुरे महाप्रभु जन्म होइबे गौड़ को संगे घनी लीला से करिबे भविष्य मालिका लिखले अच्युत प्रभु जाजपुर जन्म ग्रहण करिबे एवं गौड़ से थे से जगार
ତାଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଯାଜପୁର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଯାଦବନଗର ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯାଦବନଗର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ନା ଯାଜପୁର ଟାଉନକୁ ଧରିବା ଆମେ? ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ, ଶୁଣ ବାରେ ସୁତ ନିହାଡ଼ ବଚନ, ଏ ଅଟେ ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର, ନାଭି ଗୟା ତୀର୍ଥ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର, ଗ୍ରାମଟି ସମ୍ବଳପୁର। ପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଯେ ନାଭି ଗୟା ତୀର୍ଥ ଥିବ ସେ ଜାଗାରେ, ଯାଜପୁରରେ ଅଛି, ଆଗକୁ କୋଉଠି ଅଛି ନାଭି ଗୟା ତୀର୍ଥ? ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥିବ। ମୁଁ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବେ ଦେବି। ସେ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥିବ, ସେଇ ଗ୍ରାମଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ବା ସମ୍ବଳନଗର। ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କଲେ କେମିତି ହେବ? ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ, ଗୌଡ଼ ଗୀତାରେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଦଶାସିନୀ ଘାଟ ବୈତରଣୀ ତଟ, ବରାହନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ଗୁପତେ ସକଳେ ରହିଥି ଜଇଁ ଶଣ ବିନୋଦା ନନ୍ଦନ। ଦଶାସିନୀ ଘାଟର ବୈତରଣୀ ତଟରେ ବରାହନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପଟରେ ଯେଉଁ ତଟ, এটা ହେଉଛି ବରାହମଣ୍ଡଳ, ବରାହନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସେଟା, ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଥିବେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ବରାହ କଳ୍ପରେ ବା ଗୁପ୍ତ କେଦାରେ ତୃତୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖାଇଲେ, ପୁଣି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଗୟାରେ ସମ୍ବଳ କ୍ଷେତ୍ରେ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିଜବର, ମାତା ନାମ ଯଶବନ୍ତୀ ପିତା ଯେ ମିଶର, ଶ୍ରୀ ବରାହନାଥ ଧାମ ମୁକତି ସାଗର, ବେନିପାଶେ ବେଲି ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଆବର। ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମ୍ବଳନଗର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାହେଇଛି, ସେଠି କୁହାହେଇଛି ଯେ ସମ୍ବଳନଗର ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବରାହମଣ୍ଡଳରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଧରିକିରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ସମ୍ବଳନଗର ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ, ସେଠି ଦୁଇ ପଟେ ବହୁ କୋଶ ଦୂରରେ ଦୁଇଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଳନଗର, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା କଥା, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା କଥା। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳନଗର କୋଉଟା? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଗୟାରେ ସମ୍ବଳନଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିଜବର, ମାତା ନାମ ଯଶବନ୍ତୀ ପିତା ଯେ ମିଶର। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅନନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର, ମିଶ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଯିବି, ଯେଉଁ ନାଁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଏସବୁ ଠାର ନାଁ, ପ୍ରକୃତ ନାଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ବିଶ୍ଵ ପରିବାରରେ କି ଶର୍ମା ପରିବାରରେ ବରାହନାଥ ସ୍ଥାନରେ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ବରାହ କଳ୍ପରେ। ପୁଣି ହରିହରପୁର କ୍ଷେତ୍ର କୋଉଟା? ହରିହରପୁର କ୍ଷେତ୍ର ବରାହମଣ୍ଡଳ, ସିଧାସଳଖ ଲେଖିଲେ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ, ହରିହରପୁର କ୍ଷେତ୍ର ବରାହମଣ୍ଡଳ, ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଗୁପ୍ତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥଳ। ବରାହମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଏ ନାଁ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁତ କାରନାମା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଯେଉଁଠି କିଏ କଳ୍କି ବାହାରିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର, ସେଇଟା ସମ୍ବଳନଗର, ଏସବୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାରବାର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଶୁଣୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କାହାକୁ କହିଲେ, ବରାହମଣ୍ଡଳ ଯାଜପୁରର ଗୌତମ ନଦୀର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବରାହମଣ୍ଡଳ, ସେଇଟା ହିଁ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ କେଉଁଟା ନୁହେଁ। କଳିକଳ୍ପ ଗୀତାରେ ଲେଖିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଘରେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଥିବେ ଜାତ, ଗୟାରେ ସମ୍ବଳନଗର ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର। ସେମ୍ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଘରେ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ନାଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛି ଆମର। ତେଣୁ ସେସବୁ ଏ ନାଁ ସବୁ ହେଉଛି ଧାରଣା। ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି, ଜଣେ ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ସତ୍ୟବାବୁ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ, ଏପିସୋଡ଼ କରିଥିଲେ,
ଦେଖିଥିଲି ତାକୁ ହେଲାଣି 2-4 ବର୍ଷ ତଳ କଥା। ସେଠି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଲୁ ଯାଇଥିଲି ଯାଜପୁରକୁ, ଯାଜପୁର ଏରିଆକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଗାଁ ପାଖରେ। ସେ ଗାଁରେ ରାତିରେ ରହିଲି। ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଲି। ସେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ ରାତିରେ, ଦେବୀମାନେ କାଳେ ଆସିଯିବେ ବୋଲି। ଯାଉ ସକାଳ ହେଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ନଈ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଗାଁଟା କ'ଣ? ନା ଏଟା ଆଜି ହେଉଛି ସମ୍ବରନଗର। ମୁଁ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଏଠି ଗଲି ଗାଁକୁ, ପଚାରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଲି। ସେଠି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ଘର ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଝିଅଟା, ତାକୁ ଦେଖିଲି। ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଳନ କରିଥିଲା ତା ଘର ମଧ୍ୟ ତା ଝିଅଟା ଦେଖିକି ଆସିଛି। କ'ଣ କହିବାକୁ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପାଇଁ ମୋର ଭାଷା ନାହିଁ ମୋର। କମଳକର କେଉଁଠି, ସେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ? କମଳ ଫିଟା ଅଛି କମଳପୁର। କମଳପୁରରେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ନବମ ଜନ୍ମ ନେବେ ହରିଣୀ ଗର୍ଭରେ। କଳିକଳ୍ପ ତା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହରିଣୀ ଗର୍ଭରେ ଅଚ୍ୟୁତ ତାଙ୍କର ନବମ ଜନ୍ମ ନେବେ। ସେ ହରିଣୀ ମରିଯିବ, ଜଣେ ତାକୁ ଆଣି ପାଳିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅଂଶବତାର ବି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଶେଷ ବେଳକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଅଂଶବତାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିନି, ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ନେମାଳ ଲୋକ ଯାଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ଯାଇନି କେବେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ସେଇଟା କ'ଣ ଇଏ ଦେଖିଲେ ବାବୁ, ଦେଖି ଆସିଲେ ସେଠି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଘର ଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ସେଇଠି ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କର ଘର। ଦେଖିଥାନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘର ଦେଖିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଘର ଥିଲା ବୋଲି। ତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ, ମୋର ମନେ ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଏମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖାକୁ। ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଠକୁଛି, ଅପମାନ ଦେଉଛି ମୁଁ? ଚିନ୍ତା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଷା ସବୁ ମନରେ କୁହାହେଇଛି, ଯେଉଁ ଗାଳି ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ବହିରେ, ଗୋଟେ ବସିଆ ନେଇକିରି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କିଏ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ଅପମାନ ଦେଉଛି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଅନନ୍ତ ନାଁଟି ନେଇକି ବହୁତ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମାଧବ ବୋଲି। ଏଇଟା ପଢ଼ି ଆପଣ ଶୁଣେଇବି। ସେ ନାଁକୁ ନେଇକିରି ସବୁ କିଏ ଅନନ୍ତ, କିଏ ଅନନ୍ତ ମାଧବ, କିଏ ମାଧବ, କିଏ ଅନାଦି, ଏମିତି କହିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କରିବା। ରତ୍ନ ବଟ ଚୂଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ହେବ କୁଢ଼, ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ଅନନ୍ତ ମାଧବ ଉଦୟ ହୋଇବେ ଏକାମ୍ର ବନ ଭିତରେ। ଋଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଭା ହୋଇଥିବେ ଶୋଭା ଲୋଭା ଦେଖି କରି, ବନ ବିହାରୀ କି ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ମିଶି ହେବ ମିଳି ହେବ ରାସ ପୁରୀ। 13 ଜନ୍ମ ଶରଣରେ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ବଟବୃକ୍ଷ ଥିବ। ସେ ବୋଧେ 1999 ମସିହା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବେଳେ ହେଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ କେଉଁଠି ହେବ ସେ ତାଙ୍କ ରହିଥିବେ? ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ, କପିଳାସ ପାଖରେ। କପିଳାସ ପାଖରେ ପୁଣି କେଉଁଠି? ଅନନ୍ତ ମାଧବ ଉଦୟ ହୋଇବେ ଏକାମ୍ର ବନ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଏକାମ୍ର କପିଳାସ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଏକାମ୍ର ବନ ଅଛି, ସେ ବନ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରମ କରିକି ପ୍ରଭୁ ରହିବେ, ଅନନ୍ତ ମାଧବ ରହିବେ। ପୁଣି କାହିଁ ଲେଖିଲେ ଅନନ୍ତ ମାଧବ ବୋଲି? ଋଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଭା ହୋଇଥିବେ ଶୋଭା ଲୋଭା ଦେଖି କରି, ବନ ବିହାରୀ କି ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ମିଳି ହେବ ରାସ ପୁରୀ। ବନ ବିହାରୀ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ କିଏ? ବଳଭଦ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର 3 ଜଣ ମିଶିକିରି ରାସ ପୁରୀ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ତିନି ଜଣ ରହିଲେ ଏକାଠି ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଜହେ ଅନନ୍ତ ତ୍ରିବିକ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପାନନ୍ଦ ଗୋସାଇଁ ତ୍ରିବିଧ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି ଲୀଳା କୌତୁକ ପାଇଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପଦାୟନରେ ପୁଣି ଲେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବା ଅନନ୍ତ ଶିଶୁ ଅର୍ଥ। ଦୁଇ ଜଣ ନାଁ ଆସୁଛି କିତାବ ବହିଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଦୁଇ ଜଣ ନାଁ ଅଛି। କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ, କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ତ୍ରିବିଧ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛ ଲୀଳା କୌତୁକ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କଳ୍କିରାମ ବା ଅନନ୍ତ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ତିନି ଜଣ ଏକାଠି ପ୍ରକାଶ ହେଇଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାର ଆହୁରି ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ସେମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ ହେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଥିବେ, କାହିଁକି ଥିବେ, ତାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ମୁଁ ଇଏ କରିକି। ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନରେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ଯେ ଦୁଇ ସଙ୍ଗରେ ଥିବେ ସେ ବେନି ଭାଇ, ମୋର ଭକତ ରହି ଦେଖୁଥିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଇ ହେଲେ, ପୁଣି ସଙ୍ଗରେ ଥିବେ ସେ ବେନି ଭାଇ। ଆଉ କେଉଁ ବେନି ଭାଇ, କେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ? କିଏ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ? ସେମାନେ ମିଶିକିରି ଆସିକିରି ପୁରୀକି ଆସିବେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ। କାଳେ କିଏ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ? ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଶହ ଶହ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ କିଏ? ଆସନ୍ତା ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଏତିକିରେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ କଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।